Dear learners, welcome to online class. I am your Wahab sir. Half of the lesson coke has been discussed in earlier class. The remaining part of this lesson is going to be discussed today. Let us start the class. Kogi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Hospitality, friendly behavior towards guests. Othithi Appayan. Tales of valor, stories of courage and bravery, usually in war. Juddha dekhua hahuhikars. Let us see the picture. Kogi homes have a tradition of hospitality. The people of Kog have their tradition to welcome the visitors who have come from different places of the India as well as the world. পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা অহা অতিথিসকলক কোগৰ মানুহখিনিয়ে খুব সুন্দৰভাৱে পৰম্পৰাগতভাৱে আপ্যায়ন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও কোগী জনসাধাৰণৰ বা কোগী মানুহৰ সন্তান যুদ্ধত দেখুওৱা অসংখ্য সাহসিকতাৰ ঘটনা আছে। টেলছ অফ ভেলোৰ সাহসিকতাৰ বীৰত্বৰ অসংখ্য ঘটনাবিলাক পোৱা যায়। তোমালোকে ছবিত দেখা পাইছা তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে অতিথিক আপ্যায়ন কৰে। The Kog regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Keriappa, was a Kogi. Most decorated, having the maximum number of awards for bravery in war. যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা সাহসিকতাৰ বাবে পুৰস্কৃত কৰা ভাৰতবৰ্ষত কোগ নামৰ এটা ৰেজিমেণ্ট আছে, সৈন্যবাহিনীৰ এটা দল আছে, এটা ব্ৰিগেড আছে। আৰু যি ব্ৰিগেডটোৱে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰবিলাক মেক্সিমাম নাম্বাৰ অৰ্থাৎ সকলোতকৈ বেছি তেওঁলোকে পুৰস্কৃত হৈছে। সাহসিকতাৰ যি বঁটা বেছি তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কোগ যি ৰেজিমেণ্ট আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈন্যবাহিনীৰ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বহুত পাকৈত আৰু আগবঢ়া। The first chief of Indian Army, let us see the picture. General Keriappa, the first general of Indian Army. He was a Kogi people. ভাৰতবৰ্ষৰ সৈন্যবাহিনীৰ প্ৰথমজন সেনাধ্যক্ষ আছিলে কোগি সম্প্ৰদায়ৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেল, তেওঁৰ নাম আছিলে জেনেৰেল কেৰিয়াপ্পা। কোগ ৰেজিমেণ্ট সৈন্যবাহিনীৰ ক্ষেত্ৰত most decorated অৰ্থাৎ having large number of maximum numbers of award winner in respect of bravery, যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে তেওঁলোকক বেছিকৈ পুৰস্কৃত কৰা হৈছে। আৰু কোগি সম্প্ৰদায়ৰ জেনেৰেল কেৰিয়াপ্পা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম সেনাবাহিনীৰ সেনাধ্যক্ষ আছিল। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Even now, এতিয়ালৈকে Kodavas, the people of Korgot বসবাস কৰা মানুহখিনিক Kodavas বুলি কোৱা হয়, are the only people in India permitted to carry firearms, যিসকলক অনুমতি দিয়া আছে, ভাৰত চৰকাৰে অনুমতি দিছে, পাৰমিশ্যন দিয়া আছে, carry firearms without a license. তেওঁলোকে আগ্নেয়াস্ত্ৰ ৰাখিব পাৰে কোনো ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ। আমি চিত্ৰটোত লক্ষ্য কৰিছোঁ কোগি মহিলা আৰু পুৰুষ মানুহে তেওঁলোকে আগ্নেয়াস্ত্ৰৰে সৈতে দেখা পোৱা গৈছে। The people of Kog, and they are also known as Kodavas, are allowed by the government of India to keep firearms without license. আমাৰ ইয়াত আমি কোনো মানুহে যদি আগ্নেয়াস্ত্ৰ ৰাখিব বিচাৰোঁ লাইচেন্স লাগিব, অনুজ্ঞাপত্ৰ লাগিব, বাট দ্য কোগি পিপল উইথাউট লাইচেন্স দে আৰ এলাউড টু কিপ ফায়াৰআৰ্মছ। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kog. Mahasir, a large freshwater fish, these waters. My dear students, the Kaveri River obtains its water from hills and forest of Kog. Kaveri নদীয়ে
কোক জিলাৰ যিখিনি পাহাৰীয়া অঞ্চল আছে বা ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে, বৰ্ষাৰণ্য আছে, সেই অঞ্চলৰ এই পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা কাবেৰী নদীয়ে বহু অংশ পানী লাভ কৰে। আৰু এই পানীত মাহাছেৰ নামৰ এক প্ৰজাতিৰ মাছ পোৱা যায় যথেষ্ট পৰিমাণে। Let us see some pictures of Kaveri rivers and Mahasir fish at visitors with local people showing the Mahasir fish in the river Kaveri. The Kaveri river gets plenty of water from the hill area and forest area of Kok district of Karnataka. And in this river, in the fresh water, Mahasir fish are found there. এই Mahasir fish, Mahasir যি প্ৰজাতিৰ মাছ আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ, গোটেই বিশ্বজুৰি বিখ্যাত প্ৰজাতিৰ মাছ। তোমালোকে ছবি দুখন চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় বুজি পালা। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Mischief, playful misbehavior. Splash, sound of something falling or dropping into liquid. Ripple, some wave in water. Kingfishers, bird, one kind of bird, dive for their catch. This is the kingfisher bird, while squirrels, and one picture is showing squirrel and langurs partially eaten fruits for the mischief. এই squirrel, কেকেটুৱা আৰু লংগুৰবিলাক গছৰ ডালত বহি বহি যেতিয়া গছৰ বিভিন্ন ফলবিলাক, আধা খোৱা ফলবিলাক স্প্লেশ পেলাই দিলে, পানীত ড্ৰপ কৰাৰ পিছত এটা শব্দ হয় যাক স্প্লেশ বুলি কোৱা হয়। চাউণ্ড অফ ছামথিং ফলিং অৰ ড্ৰপিং ইনটু লিকুইড। পানীত পেলাই দিয়াৰ পিছত এটা শব্দ হয় আৰু এই শব্দটো খুব এনজয় কৰে। লংগুৰ্ছ এণ্ড স্কুৰেল এনজয় দ্য স্প্লেশ and the ripple effect of the water. Ripple effect, পানীত যেতিয়া কোনো সৰু বস্তু পৰে তেতিয়া ঢৌৰ সৃষ্টি হয়, চাৰিওফালে ঢৌ গুচি যায়। পানীত পৰাৰ যি শব্দ, সৰু সৰু গুটিবিলাক বা ফলবিলাক আধা খোৱাৰ পিছত ধেমালীয়াভাৱে তেওঁলোকে প্লেফুল মিছবিহেভিয়ৰ, ধেমেলীয়াভাৱে পেলাই দিয়াৰ পিছত যি শব্দ হয় আৰু যি ঢৌ উৎপন্ন হয় তাক তেওঁলোকে বহুত এনজয় কৰে। The squirrels and langurs enjoy the splash, the sound of something falling in the liquid, and ripple, the wave of water when they drop half-eaten fruit, partially eaten fruits. Dear students, elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. In this picture, the elephants enjoy being bathed and scrubbed. Scrub means kohi diya, rubbed, safa kori diya in the river by the mahout. Mahout means jijon ব্যক্তিয়ে হাতীৰ কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে কাম কৰে। The man who work as a caretaker of an elephant is called mahout. You see in this picture, elephant taking bath and mahout is waiting nearby elephant. হাতীয়ে গা ধোৱাৰ সময়ত মাহুতজনে খুব সুন্দৰভাৱে ঘঁহি দিয়ে, চাফা কৰি দিয়ে। আৰু এই গোটেইখিনি কোকৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত পোৱা যায়। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous
walking trails in this region are a favorite with trekkers. Here see the word meaning laid back, relax, not in hurry. Adventure jak অসমীয়াত কোৱা হৈছে দুঃসাহসিকতা. Rafting, traveling in a river in a raft. By raft can make by wood, by banana tree. Canoeing, traveling in a river in a canoe, a large narrow boat. Rappelling, going down a cliff by sliding down a rope. Trails, paths created by walking. Dear student, visitors come from different places of India and world to enjoy the natural beauties of Coke. As well as the visitors participate different high energy adventure game like rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking, trekking. এই বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালিবিলাক দুঃসাহসিক খেল ধেমালিবিলাক কোক অঞ্চলত হয়. এডভেঞ্চাৰ. নাও সি দ্য এডভেঞ্চাৰ. হোৱাট ইজ এডভেঞ্চাৰ? দুঃসাহসিকতা মানে কি? হাই এনাৰ্জি, খুব শক্তিৰ দৰকাৰ আৰু সাহসৰ দৰকাৰ এই খেলবোৰ খেলিবলৈ. লেট আছ সি দ্য পিকচাৰ. এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটিজ ইন কোক. তোমালোকে দেখা পালা. ইয়াৰ পিছত আহিলে ৰাফটিং. হোৱাট ইজ ৰাফটিং? তোমালোকে ছবিত দেখা পাইছা. দিছ ইজ ৰাফটিং. ৰাফটিং, ট্ৰেভেলিং ইন এ ৰিভাৰ ইন এ ৰাফ্ট. ৰাফ্ট এইটো কাঠেৰেও বনোৱা হয়. সচৰাচৰ আমাৰ অঞ্চলত ৰাফ্ট বানানা ট্ৰি অৰ্থাৎ কলৰ গছৰেও বনোৱা হয়. কেনোয়িং, ইউ সি ইন দ্য পিকচাৰ, দিছ ইজ কেনোয়িং. Canoeing, a large narrow boat. This is rappelling. Now you see mountain biking. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ট্ৰেকিং ইন কোক. এই বিভিন্ন ছবিবোৰ তোমালোকে দেখা পালা. এই বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালিবিলাক কৰে. পৰ্যটকসকলে কোক অঞ্চলত এই বিভিন্ন ধৰণৰ দুঃসাহসিক খেল ধেমালিত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকে ৰিলেক্সড অনুভৱ কৰে. তেওঁলোকে এই খেল ধেমালিত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ দুঃসাহসিক উদ্যমৰ প্ৰকাশ কৰে. Birds, bees and butterflies are there to give you company. তাতে যোৱা পৰ্যটকসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই, মৌমাখি, বাটাৰফ্লাইজ, পখিলা আদিয়ে সংগ দিয়ে. যথেষ্ট পৰিমাণে তাৰ ফৰেষ্ট অঞ্চলত বাৰ্ডছ, বিজ, বাটাৰফ্লাইজ আদি পোৱা যায়. মাকাকোছ, মালাবাৰ স্কুইৰেলছ, লংগোৰ্ছ এণ্ড চিলিণ্ডাৰ লৰিজ কিপ এ ৱাচফুল আই ফ্ৰম দ্য ট্ৰি কেনপি. কেনপি আমি আগতেও পাইছোঁ. আশ্ৰয়স্থল, ঘৰৰ ছালৰ নিচিনা হৈ থাকে, গছৰ ডালেৰে ছালৰ নিচিনা হৈ থাকে, য'ত নেকি মালবৰ, মাকাকোছ, লংগোৰ্ছ, লৰিজ, স্লেণ্ডাৰ লৰিজ এইবোৰ আশ্ৰয় লৈ তাত যোৱা পৰ্যটকবিলাকক লক্ষ্য কৰি থাকে. আই ডো হাউ এভাৰ প্ৰিফাৰ টু ষ্টেপ এছাইড ফৰ ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ. মই কিন্তু, লিখকে কৈছে, মই কিন্তু বনৰীয়া হাতীৰ মানে ওচৰৰ পৰা বেছি পাইছিল. লিখকে বনৰীয়া হাতীক বেছি লক্ষ্য কৰিছিল. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা কোক অঞ্চলত কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ জন্তুবিলাক তাৰ বনাঞ্চলত পোৱা যায়. মাকাকো, মালাবাৰ স্কুইৰেলছ, লংগোৰ্ছ, স্লেণ্ডাৰ লৰি. ক্লাইম্ব টু দ্য ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ ব্ৰিংছ ইউ ইনটু এ panoramic view of entire misty landscape of Cook. Now see the picture. This is the sight scene of Brahmagiri Hill. Moromor ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, the climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Cook. Brahmagiri Hillor শীৰ্ষৰ পৰা ওপৰৰ পৰা যদি লক্ষ্য কৰা যায়, তলত wide area of land,
বহল বিস্তৃত অঞ্চল দেখা যায় আৰু যিবোৰ মিষ্টি লেণ্ডস্কেপ এণ্টায়াৰ মিষ্টি লেণ্ডস্কেপ অফ কোক অঞ্চলৰ বিভিন্ন ফৰেষ্ট হাবি বননিৰে ঢাকি আছে ইয়াৰ বিস্তৃত অঞ্চল হাবি বননিৰে ঢাকি আছে The climb to the Brahmagiri Hills brings you into panoramic view of the entire misty landscape of Coke. Coke অঞ্চলৰ এক বৃহৎ ঠাই ব্ৰহ্মগিৰি হিলৰ ওপৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দেখা পোৱা যায় The walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargadam. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হওক Let us see the two pictures. One picture showing entrance gate of the Nisargadama Island. If you want to enter Nisargadama Island, you have to go through rope bridge, and the Nisargadama Island is the area of 64-acre land. 64-acre landor Nisargadama Island oloi dipoloi যাবলৈ হলে আমি রূপ ব্ৰিজৰ ৰে যাব লাগিব ৰূপ ব্ৰিজৰে খুচকাৰি হে নিসৰ্গধামা আইল্যান্ডত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি The Nisargadama Island is the specific famous place of Coke. Cokeৰ Nisargadama Island এটা ফেমাস মানে জনাজাত প্ৰখ্যাত ঠাই Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakappu is a bonus. The monks in red, urki, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coke. Let us see the picture. The Buddhist monk running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement, ভাৰতবৰ্ষৰ বেছি সংখ্যক বুদ্ধিষ্ট মানুহ থকা ঠাইখনে হ'ল বাইলকপ্পু বাইলকপ্পুত বুদ্ধিষ্ট মংবিলাক পোৱা যায় আৰু তাত বুদ্ধ পুৰোহিতবিলাকে অৰেঞ্জ অৰ্কি ৰেড অৰেঞ্জ ৰঙা হালধীয়া বিভিন্ন কালাৰৰ পোছাকবিলাক কাপোৰবিলাক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ভিজিটৰ্ছসকলে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কোক অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ পিছত এই বুদ্ধিষ্ট যিখিনি টেম্পল আছে এই টেম্পলখিনিত তাত যোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ সোল অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মা হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ ইণ্ডিয়া আত্মাৰ অনুসন্ধান কৰিব পাৰে আবিষ্কাৰ কৰিব পাৰে কোক অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চোৱাৰ পিছত যেতিয়া সেই অঞ্চলৰ বুদ্ধিষ্ট অধ্যুষিত এলেকাৰ তাৰ বুদ্ধিষ্ট মংবিলাক বুদ্ধিষ্ট টেম্পলবিলাক চোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মা কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটিৰ আবিষ্কাৰ কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়া ইজ very much rich in cultural pluralism. So the visitors come from different places of the world to enjoy the natural beauty of Coke as well as the coffee trees, the spices and different kinds of world popular animals, fish, which are found in the river areas, the animals which are found in evergreen rainforest is the popular for the visitors. And the heart of Indian culture are seen. The heart of Indian culture, the soul of Indian culture is found scattering among the people of Coke. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোক লেছনত তাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বৰ্ষাৰণ্য বাগিচা
তাত কলনিয়েল বাংলোজ, তাৰ মানুহৰ পৰম্পৰা, যুদ্ধৰ সাহসিকতা, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু, তাত যিখিনি এডভেঞ্চাৰ গেম হয়, দুঃসাহসিকতাৰ খেল, গোটেইখিনি কথা লিখকে খুব সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিছে। মই আশা কৰোঁ তোমালোকে মই কৰা পাঠৰ আলোচনাত নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। ভাল লাগিলে তোমালোকে মোৰ অনলাইন ক্লাছটো শ্বেয়াৰ কৰিবা, লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ। থেংক ইউ ফৰ watching my class. Thank you. Have a good day.